Very good evening, dear students. I am welcoming you all to the second video classes of the chapter Refraction of Light. ಹುಡುಗರ ನೀವು ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನೋಟ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ನ ಮಾಡೋಣ. So here the most of the multiple choice questions can be taken from this concepts. So here, so the terms, what are the terms are related to the lenses. ಈಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಮೇ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್, next one is radius of curvature, next one is principal focus, and next one is radius of curvature and aperture. These are the terms we are going to be using in the ray diagrams and the calculation part also. Now let us discuss what are the terms related to the lenses. So in the last class you will learn there are two types of lenses. One is convex and another one is concave. So the lens which is thicker at the middle than at the edges, it is called, you are correct, that is convex lens. Similarly the lens which is thinner at the middle than at the edges, it is called concave lens. Okay, these are the two forms of lenses. So ಈಗ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. Now here it is a solid. ಈಗ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಈಗ ಈ ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ನೌ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಹೌದಾ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈ ಕಡೆ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ again it forms another circle. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾರ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ it is cannot be called it as a circle. It forms a sphere because it is a solid. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಲಿಡ್ ನ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it forms a sphere. This you learned in the mathematical part. ಇದನ್ನ ನಾನೇ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಏನಿದೆ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ನಾವ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಸ್ಪಿಯರ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ರೇಡಿಯಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಂಟರ್. ಸರ್ಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್ 2, C2. Here mark this one as center number 1. So similarly for the convex lens also, see here, ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ again it forms a circle. Mark it down as a C2. Here also if you extend this, this also forms another one, that is mark it as C1. Now here they say the term is related to the lens. The first one is the center of curvature. ನೋಡಿ, center of curvature ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the center of the imaginary sphere where the lens take a part. ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಪಿಯರ್, ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, ಇದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು. ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಸೆಂಟರ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ we are going to be called as center of curvature. So the first term is center of curvature. Okay, it is represented by the symbol capital C, or it is also called as 2F. ಈಗ for the lenses we call this one as 2F. For the mirrors we call this one as C. ಈಗ ನೀವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ for the time being they are skipped this one from your syllabus.
So we are only concentrating on the refraction of light. So you need to concentrate on this 2f. 2f is the representation for the center of curvature. Now, if they may ask you for the multiple choice question, what is meant by a, or they will give the statement and they may pick up from this content. So center of curvature means it is the center of this imaginary sphere where the lens take a part. ನಾನು ಇದನ್ನ ನೋಟ್ಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೋಟ್ಸ್ನ ಈ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹುಡುಗರ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೀ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ 2. One, it is C2 here and another one is C1. 2 centers of curvature is formed. Now, the imaginary line, so since it is an imaginary sphere, there should be an imaginary line passing through these centers of curvature. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಈ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈಟ್ ರೇ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. The imaginary straight line passing between 2 centers of curvature, it is called principal axis. It is called principal axis. So the second term is principal axis. ನೀನು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಈ ಪದವನ್ನು ನೀನು ಬಳಸ್ತೀಯಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್? ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೌ. So principal axis means the imaginary straight line passing between 2 centers of curvature. So this is the second term related to the lens. So ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ representation ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ symbol ನಾವು ಬಳಸಲ್ಲ. Okay, now the third very important term for the lens is now aperture. Take this one as aperture. ಈ ಅಪರ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪರ್ಚರ್. ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ವೇರ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪರ್ಚರ್. ಇಷ್ಟೇ ಅಪರ್ಚರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ನಾವು ಎಂ ಮತ್ತೆ ಎನ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಎಂ ಎನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಪರ್ಚರ್. ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, take it as MN. This is we are going to be called as aperture. So ಇದು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ. ಬಟ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅಪರ್ಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಫೋಕಸ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಫೋಕಸ್, it is represented by capital F. It is very important. Now look at this. So when the light ray passing straight, when it is falls on the convex lens, in the last class I explained it diverged. It is not diverged, it get converged. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಲೈಟ್ ಹಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಈ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದರಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಿದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತು. ಇವಾಗಿಲ್ಲಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ, ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇಸ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ಡ್. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್. ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಈಗ ನೋಡು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಎಫ್. ಈಗ ನೀನು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ವಿ ಯೂ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್. ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಹುಡುಗ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ದ ಲೈ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜ್. ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದನ್ನ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋ, ಈ 3 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೇಸ್ ಬಂತು, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಡೈವರ್ಜ್ಡ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ನೋಡು, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು, ಮಧ್ಯದ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೆಟ್ ಡೈವರ್ಜ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಲೈಟ್ ರೈಸು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜೆನ್ಸ್ presented on the or located on the principal focus. It is called principal focus of concave lens. ಹುಡುಗರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿ, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಜ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಹುಡುಗರ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎವ್ರಿ ಲೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಫೋಕಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು F1 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, and this one is the F2. It has 2 focus. For the convex also, for convex lens also it has 2 focus. So this one we call this one as F2 and this one we call it as F1. Now you understood that the definition for principal focus. Now very importantly the 5th one is optic center. ಇದು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೀನು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಓ ಅಂತ ಬರೀತಿರ್ತೀಯ, ಓ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಕೇಳ್ತೀಯ, ಏನು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, ಈ ಒಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ O. Keep in mind the center point of a lens, it is called optic center. So here also ನೋಡು, ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. Now very importantly the 6th one is, ಇದು ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್. ಸರ್ ನೀವು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಪಾಠ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋರಿ. ನೋಡು, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ನಾನೀಗ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ optic center, and the imaginary line passing through the optic center of the lens, it is called principal axis. You learn here. Now the point of converge on the principal axis, it is called principal focus. ಈಗ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, the distance between optic center and principal focus, it is called small f. Small f means the focal length. Very important. Keep in mind, focal length means the distance between optic center and principal focus, and it is represented by a symbol capital small f. Capital F ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ principal focus, small f ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ focal length. Okay, are you understood this? Now, so there is a relationship between focal length and here there is a center of curvature. ಈಗ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹೌದಾ? ನೋಡು, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಈ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದರ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಂದ ನೋಡೋ, ದಿಸ್ ಒನ್
ಸೊ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 2 times of f, it is called radius of curvature. So keep this one in your mind. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು. ಇಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ 50 centimeter, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್? ಓಕೆ, ಈ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಇದರ ಔಟರ್ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಔಟರ್ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೇಡಿಯಸ್. ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ಗೂ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ಗೂ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ನೋಡು, 2f equal to radius of curvature. ಹುಡುಗರ, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ fs is equal to r/2. ಈಗೂ ಬರೀಬಹುದಾ? ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡು, 2f equal to ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, f is equal to r/2 ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಡುಗರ, ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಇಫ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇಸ್ 50 centimeter, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 50. ಸೊ 50 divided by 2 is 25 centimeter. ಬರೀ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 25 centimeter. ಅಥವಾ ಈ ತರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 10 centimeter, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 times of f, it is equal to the radius of curvature. So now, so totally 20 centimeter is the radius of curvature. So today we are discussed about the terms related to the lenses. So the first one is center of curvature, principal axis, aperture, principal focus, optic center, and very importantly focal length. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ ಹುಡುಗರ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನೀವು ತಲುಪ್ತಿದೆಯೋ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್.